असलामुअलैकुम क्राइम अपडेट में लियाकत तुसीं वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। जिला पाकपतन तहसील आरेवाला दे नवाई गाँव दे विच एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि नवाज और अलीशबा नूं एक दूसरे दे नाल इश्क हो गया, मुहब्बत हो गई। इतनी एक मुहब्बत हुई कि वो शादी दे विच तब्दील हो गई। एक साल बाद उन्हां दे यहाँ एक बेटा होया और कुछ साल बाद इन्हां नूं एक दूसरे तो इतनी एक नफरत हो गई कि नवाज ने अलीशबा नूं तलाक दे दी। फिर बच्चा हासिल करन कान उसने किस तरीके दे नाल अलीशबा नूं वरगिलाया, वीराने दे विच बुला के उसनूं मौत दे घाट उतारिया और उसके टुकड़े करके खेतों दे विच किस तरीके दे नाल उसनूं दफनाया। बाद दे विच पुलिस ने इस दे खिलाफ किस तरीके दे नाल कार्रवाई की, मुलजिम नूं किस तरीके दे नाल ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुकम्मल ओवरऑल तफसील दे नाल डिस्कस करांगे। साडे चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन नूं प्रेस करो और कमेंट दे विच इज़हार ख्याल लाजमी करना जी। दोस्तों, तहसील आरेवाला दा जिहड़ा नवाई गाँव है ना 86 EB, इत्थों दी रहण वाली सी अलीशबा। इस लड़के दे नाल ना मुहब्बत हो गई, इश्क हो गई। नवाज दा जिहड़ा पिंड है सी वो 68 EB आरेवाला है सी। अच्छा, इन्हां दी जिहड़ी ना मुहब्बत फोन ते गल्लां बातां काफ़ी टाइम ये फोन ते गुजारदे हन। एंड ते आके नवाज ने अपने वालिदैन नूं इस दे रिश्ते कारण इहदे घर भेजा। 86 EB तहसील जिहड़ी है आरेवाला। अच्छा, ये जेडे अलीशबा के घर वाले भी मन गए, इन्हां दी शादी हो गई। शादी तो एक साल बाद ना नवाज और अलीशबा दे यहाँ एक बेटा होया और उस बच्चे की उम्र तकरीबन 1.5-2 साल जो हुई ना, इन्हां दे घर दे विच पहले भी नचाकियां होंदियां, लड़ाई झगड़ा रहिंदा। ये रुस के ना ये अपने मैके चली वैंदी अलीशबा। लड़ाई झगड़ा अक्सर रहा, हालांकि इन्हां ने अपनी पसंद की शादी की है। इन्हां नूं अपने इश्क दे विच मुबतला होए ते इन्हां ने शादी की। अक्सर जेडे रिश्ते इस तरह की मुहब्बत पसंद की शादी होंदी ना, ये घट ही तोड़ चढ़दियां ने। नवाज और अलीशबा नूं एक दूसरे तो ना नफरत होनी शुरू हो गई। अक्सर होंदा है कुछ महीने जाके वो महके रहिंदी है, फिर नवाज जाके ना उन्होंने मना के ले आंदा। नौबत इतनी एक आ गई कि अलीशबा ने कहा कि मैं हुण तेरे नाल 1 मिनट नहीं रह सकती, मैनू तलाक चाहिदी है। नवाज ने बस एवं टाल मटोल कर दिंदा, लड़ाई झगड़ा किया, साइड ते होया। फिर इस तरीके दे नाल ना वो नहीं सी चाहता कि मैं तलाक दियाँ। अच्छा, अलीशबा तंग आके ना उस दिन उन्हें फैसला कर लिता कि मैं नवाज दे कोल हुण नहीं रहना। वो अपने जेडे कपड़े है सी वो लैके अपने बच्चे नूं लैके ना अपने मैके चली गई, अपने भाइयों वगैरह नूं दस्सिया। फिर उन्हें जो इतलात साडे कोल आईयां ने कि उन्हें कोर्ट नूं रजू किया, कोर्ट के जरिए उहदे कोल तलाक लई और कुछ इतलात साडे कोल आईयां ने कि नवाज ने उसनूं तलाक दे दी है जी। दोस्तों, नवाज और अलीशबा की जिहड़ी है वो दराड़ आ गई, यानी कि रिश्ता उन्हां दा खत्म हो गया। हुण एक जिहड़ा है सी उन्हां दा बच्चा, पहले अगर ओदी बेगम जदों रुस के वैंदी है ना तो वो अपने बच्चे नूं वैसे मिल के आ वैंदा। हुण जिहड़ा नौबत आ गई ना कि वो तलाक उन्हें दे दी, वो हुण दोबारा उसनूं किस तरीके दा नाल मिलदा। हुण नवाज जिहड़ा है वो इस शशो पंजे च आया सी कि मेरा जिहड़ा बच्चा है ना किसी तरीके मैं उन्होंने हासिल करा। अगर उन्हें कोर्ट तो रजू किया, क्योंकि बच्चा अजे छोटा है, बच्चा अजे बड़ा होएगा तो फिर हो सकता कि वो मेरे अल आए। तलाक नूं ना कुछ महीने गुजरे ना तो उसने ना डोरी डालनी शुरू कर दी। अलीशबा नूं फोन करना, बच्चे की खैर खरीयत पूछनी, इस तरीके दे नाल उन्हें हुण प्लानिंग तश्कील की कि किस तरीके दे नाल ना इहदे कोलों मैं बच्चा जिहड़ा ना वो ले लई। अगर इहदे कोलों मैं वैसे मंगा कि बच्चे नूं मैं अपने कोल रहाना तो उन्हें कदी भी नहीं मनना। इस तरीके दे नाल कुछ ऐसी प्लानिंग तश्कील दी वजे कि बच्चा मेरे कोल आ जाए। नवाज अलीशबा नूं तो हुण ले आ नहीं सी सकता, क्योंकि उन्हें उन्होंने तलाक दे दी ऐसी। उन्हें बिल्कुल ना हुण प्लान तश्कील दे दिता क्यों ना कि मैं इसनूं ख़त्म कर दियाँ। बच्चा जिहड़ा वो मेरे कोल हमेशा लिए रहेगा, किसी नूं पता ही नहीं चलेगा। इसने ना अलीशबा दे नाल राबता रखिया। अलीशबा अपने जिहड़ा भाई नईम है सी उहदे घर रह रही आई। अच्छा, वो उन्होंने नहीं सी पता कि अलीशबा का राबता इस नाल हो रहा है, नवाज दे नाल राबता रखती है, तलाक तो बाद ही उहदा राबता है। एक दिन वो बच्चे नूं लैके ना उन्हें कहा जी, नवाज ने कहा कि मेरे बच्चे नूं मैनूं मिलवा, तो तू मेहरबानी कर, फलानी जिहड़ी ना जगह जिहड़ी है ना वो लुगी है, वीराना दे एरिया है, उत्थे किसी नूं नहीं पता लगेगा, तेरे भाई वगैरह नूं नहीं पता लगेगा, तू बच्चे नूं लैके आ। ओहदी गल्लां च आ गई। अलीशबा ने अपने बच्चे नूं लैके ना जिथे उसने कहा सी ना उत्थे पहुँच गई। उत्थे उसने तेज़धार आला ले हुए सी, कुल्हाड़ी की मदद दे नाल जनाब उन्हें उत्थे वार किए। उसने उन्होंने उत्थे मौत के घाट उतार दिता अलीशबा नूं।
ਉਸਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਐ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੜਾ ਖੋਦਿਆ, ਗੜੇ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੇਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਆਲੇ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਈਮ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਅਲੀਸ਼ਬਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਗਵਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਲੀਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈਮ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਆਰੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਥਾਣਾ ਹੈ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਆਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ? ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। FIR ਕੱਟੀ ਗਈ, ਨਾਮਾਲੂਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਬਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਗਾਇਬ ਹੈ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਖਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਨਈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਐਸੀ WhatsApp ਤੇ ਵਾਇਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹਨ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛਤਾਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੋੜ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ख्वाहिश ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਆਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ख़त्म ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੜਾ ਖੋਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਦਬਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਬਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਗੜਾ ਖੋਦਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਕਲਵਾਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਸ਼ਬਾ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ख़त्म ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੂਟ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਮਾਮੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਬਾ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਬੈਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਭਿਆਨਕ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਰੱਖੋ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਿਆਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਖਣਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।